ఓకే, ఈ పారాగ్రాఫ్ ని డిస్కస్ చేయాలి మనం. Yes. సో ప్రీవియస్ పారాగ్రాఫ్ చూడండి సార్. Okay, then we will start our discussion. Madhyanatamirambrasya jnanamidharashalataya chakshurunmiltam tasmaishwarejurave Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Raj Swami Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Vedanta Swami Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishekasminavadi Ashchapya Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gauravakta Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Okay, so welcome back to our session. Discussing Bhagavad Gita introduction. So in the previous session, we have discussed that if we properly utilize the instructions of Bhagavad Gita, then our whole life will become purified, and ultimately we will be able to reach the destination which is beyond this material sky. Yeah. So some information is given regarding the spiritual sky, which is beyond this material world. Okay. Adhyatmika prapancham gurinchi ante the destination. What is the purpose of Bhagavad Gita అనేది మనం చెప్తున్నాం ఏంటంటే టు డెలివర్ ద లివింగ్ ఎంటిటీస్ ఫ్రమ్ ద నెస్సైన్స్ ఆఫ్ దిస్ మెటీరియల్ వరల్డ్ అని చెప్తున్నాం. అదే సో వేర్ టు గో అంటే బ్యాక్ టు గాడ్ హెడ్, మన యొక్క అసలైనటువంటి ఏ ప్లేస్ నుంచి అయితే మనం వచ్చామో అక్కడికి తిరిగి వెళ్ళడం కోసం చెప్తున్నాం. సో కంటిన్యూయింగ్, యూ కెన్ స్టార్ట్ రీడింగ్. Yes, that destination is called the Sanatana sky, the eternal spiritual sky. Yad gatva nanivartante tadhama paramam mama. In this material world, we find that everything is temporary. It comes into being, stays for some time, produces some byproducts, dwindles, and then vanishes. That is the law of the material world. Whether we use as an example this body or a piece of fruit or anything. But beyond this temporary world, there is another world of which we have information. That world consists of another nature, which is Sanatana, eternal. The Jiva is also described as Sanatana, eternal, and the Lord is also described as Sanatana in the 11th chapter. We have an intimate relationship with the Lord, and because we are all qualitatively one, the Sanatana Dharma or sky, the Sanatana Dhamma or sky, the Sanatana Supreme Personality, and the Sanatana living entities. The whole purpose of Bhagavad Gita is to revive our Sanatana occupation or Sanatana Dharma, which is the eternal occupation of the living entity. We are temporarily engaged in different activities, but all of these activities can be purified when we give up all these temporary activities and take up the activities which are prescribed by the Supreme Lord. That is called our pure life. Yeah. So in this paragraph, Srila Prabhupada very nicely explained what actually is Sanatana Dharma. ఈ రోజుల్లో మనం చాలా ఎక్కువగా వింటూ ఉంటాం, వీఆర్ సనాతనిస్ట్స్ అని చెప్పి, మనం సనాతనులం, దాని గురించి ఎక్కువగా డిస్కస్ చేస్తూ ఉంటారు. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఎక్కువ శాతం మందికి సనాతన ధర్మం అంటే ఏంటో అవగాహన లేదండి. ఓకే, సో ఇక్కడ చూద్దాం ఏం చెప్తున్నారండి. సో మన యొక్క పర్పస్ ఏమిటంటే టు రీచ్ ద డెస్టినేషన్ విచ్ ఇస్ బియాండ్ ద మెటీరియల్ స్కై. ఓకే, మనం ఈ మెటీరియల్ వరల్డ్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ ఏంటో మనం చూసాం. మెటీరియల్ వరల్డ్ ఈస్ టెంపరరీ అని చెప్పుకున్నాం మనం. దిస్ మెటీరియల్ వరల్డ్ ఈస్ మేడప్ ఆఫ్ 8 ఎలిమెంట్స్. ఏమిటవి అంటే 5 గ్రాస్ ఎలిమెంట్స్,
అండ్ 3 సటిల్ ఎలిమెంట్స్. 5 గ్రాస్ ఎలిమెంట్స్ ఏమిటంటే ఎర్త్, వాటర్, ఫైర్, ఎయిర్ అండ్ ఈథర్. సటిల్ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఏమిటి అంటే మైండ్, ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ ఫాల్సిటీ. సో ఇప్పుడు మనం ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి ఈ మెటీరియల్ వరల్డ్, ఈ భౌతిక ప్రపంచం ఏదైతే ఉందో ఇది ఈ 8 రకాల ఎలిమెంట్స్ తో తయారు చేయబడి ఉంది. బట్ దీస్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ టెంపరరీ ఇన్ నేచర్. దిస్ వరల్డ్ ఇస్ టెంపరరీ అండ్ అవర్ బాడీ ఇస్ టెంపరరీ. ఓకే, బట్ we know the actual self, the soul, the spirit soul is eternal, sanatana, అంటే శాశ్వతమైనటువంటి. ఓకే, మనం శాశ్వతమైనటువంటి వాళ్ళం. మన యొక్క డెస్టినేషన్ ఏదైతే ఉందో అది సనాతనమైనటువంటి. సనాతన అంటే విచ్ డజంట్ హ్యావ్ ఎ బిగినింగ్ ఆర్ ఎండ్, దానిని సనాతన అని చెప్పంటాం. ఓకే, బికాస్ వీఆర్ సనాతన. వీఆర్ సనాతన అంటే ద సోల్ ఈజ్ సనాతన. వీ కెన్ లివ్ హ్యాపీలీ ఓన్లీ ఇన్ సనాతన వరల్డ్. ఎట్లాంటిదంటే ఇప్పుడు చేప నీటిలో జీవించేటువంటి ఒక జీవి. నీటిలో జీవించడం దాని యొక్క న్యాచురల్ అట్మాస్ఫియర్. దానిని మీరు భూమి మీదకి తీసుకొస్తే అది ఆనందంగా ఉండలేదు, ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ సంథింగ్ ఫారెన్. అలాగే మనిషిని నీళ్లలో వేస్తే మనిషి నీళ్లలో జీవించలేదు, ఎందుకంటే మనిషి నేల మీద ఉండాల్సినటువంటి వాడు. ఓకే, సో ప్రతి ఒక్కరికి న్యాచురల్ అట్మాస్ఫియర్ అనేటువంటి మనకు ఉంది. ఇక్కడ ద స్పిరిట్ సోల్ ఏదైతే ఉందో వీఆర్ స్పిరిచువల్, అంటే మనం ఆత్మ. కానీ ప్రస్తుతం మనం మెటీరియల్ వరల్డ్ లో ఉన్నాం. దీనివల్ల మ్యూచువల్ ఇన్కంపాటబిలిటీ అని, పరస్పర విరుద్ధత, రెండింటికి సెట్ కాదు. సో మనం హ్యాపీగా ఉండాలంటే వితౌట్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్స్ మనం స్పిరిచువల్ వరల్డ్కి వెళ్ళాలి. ఆ స్పిరిచువల్ స్కై, ఎలాగైతే మనం మెటీరియల్ స్కైలో ఉన్నాం, ఆ స్పిరిచువల్ స్కై ఏదైతే ఉందో దానినే సనాతన స్కై అని చెప్పాం. ఓకే, ద ఎటర్నల్ స్పిరిచువల్ స్కై. దాని గురించి కృష్ణుడు చెప్తాడు భగవద్గీతలో, యద్గత్వా న నివర్తంతే తద్ధామ పరమమ్మ. యద్ గత్వా, యద్ అంటే ఎక్కడికి, గత్వా వెళితే, నా నివర్తంతే, నివర్తంతే అంటే తిరిగి రావడం, నా అంటే లేదు, నాట్ కమ్ బ్యాక్. తత్ ఆ ధామము, పరమం మమ అంటే మమ అంటే ఇట్ బిలాంగ్స్ టు మీ అని చెప్పొచ్చాడు. ఓకే, సో ఎక్కడికి వెళితే మళ్ళీ మెటీరియల్ వరల్డ్కి తిరిగి రావాల్సినటువంటి అవసరం ఉండదో అది నా యొక్క పరమధామ, పరంధామము అని చెప్పి కృష్ణుడు అంటున్నాడు. సో ఇక్కడ మనం చూస్తే ప్రతిదీ కూడా టెంపరీ. ఇది అందరికీ అనుభవంలో ఉన్నటువంటి విషయమే కదా. మన మన బాడీ కూడా ఎప్పటికప్పుడు చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది, రైట్? సో ఈవెన్ సైంటిఫికలీ ఇట్ ఈస్ అండర్స్టూడ్ దట్ వి చేంజ్ 6 types ఆఫ్ బాడీస్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ టైం. ఓకే, మీరు ప్రతిరోజు చిన్నప్పటి నుంచి మీరు రోజు ఒక సెల్ఫీ తీసుకుంటే, మీరు మొత్తం మీ లైఫ్ అంతా జీవించిన తర్వాత వాటిని మీరు ఎగ్జిబిట్ చేస్తే అందులో మీకు కంప్లీట్ డిఫరెంట్ 6 types ఆఫ్ బాడీస్ కనిపిస్తాయి. సో ఇక్కడంతా కూడా తాత్కాలికం, టెంపరీ. ప్రతిదీ కూడా ఇట్ కమ్స్ ఇన్ టు ఎగ్జిస్టెన్స్, ఇట్ స్టేస్ ఫర్ సమ్ టైమ్, ఇట్ ప్రొడ్యూసెస్ సమ్ బై ప్రొడక్ట్స్, ఇట్ dwindles అండ్ దెన్ vanishes. అదే కదా మనందరి విషయంలో జరుగుతున్నది, రైట్? సో ఇప్పుడు మనం వీఆర్ స్టేయింగ్ ఫర్ సమ్ టైమ్, ఇంకా మనం బై ప్రొడక్ట్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేయకపోవచ్చు ఇంకా అందరూ కూడా. దెన్ తర్వాత మనం dwindle అంటే మెల్లమెల్లగా మనం వదిలిపోతాం, అంతిమంగా మనం నాశనం అవుతాం. ఇది ఏమంటారు, లాస్ ఆఫ్ నేచర్ అని చెప్పుకోవచ్చు, లాస్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్ వరల్డ్, రైట్? వెదర్ వీ యూజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ దిస్ బాడీ ఆర్ పీస్ ఆఫ్ ఎ ఫ్రూట్ ఆర్ ఎనీథింగ్, మీరు ఏదైనా తీసుకోండి, మెటీరియల్ ఏదైనా సరే ఈ స్టేజెస్ అనేవి ఉంటాయి, రైట్? కానీ ఈ తాత్కాలికమైనటువంటి ప్రపంచానికి అతీతంగా మరొక ప్రపంచం ఉంది, దాని గురించి మనకి సమాచారం లభిస్తుంది. కానీ దట్ వరల్డ్ ఈజ్ ఆఫ్ కంప్లీట్ డిఫరెంట్ నేచర్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ సనాతన నేచర్. సేమ్ మన సోల్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ గురించి మనం చెప్పుకున్నాం. సోల్ ఎలాగైతే దానికి నో వన్ కెన్ కిల్ ఇట్. ఓకే, సోల్, ఈ ఆత్మ అనేది ఎప్పుడు పుట్టలేదు, అది పుట్టదు, అది మరణించదు. ఇవన్నీ లక్షణాలు మనకి ముందు చెప్పుకుంటాము. సో ఈ ఆత్మ సంబంధమైన లక్షణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అదే లక్షణాలతో ఒక ప్రపంచం తయారు చేయబడింది, దానినే సనాతన ధామము అని చెప్పంటారు, రైట్? సో అవర్ డెస్టినేషన్ ఈజ్ సనాతన అండ్ వీఆర్ ఆల్సో సనాతన, అంటే జీవ ఆత్మ అయినటువంటి మనం కూడా సనాతన, ఎటర్నల్. అండ్ లార్డ్ ఈజ్ ఆల్సో డిస్క్రైబ్డ్ యాజ్ సనాతన. 11th chapter ఆఫ్ భగవద్గీతలో
కృష్ణుని సనాతన అని చెప్పి సంబోధిస్తారు, అడ్రస్ చేస్తారు. ఎందుకంటే లార్డ్ ఈజ్ సనాతన, ద ప్లేస్ వేర్ ద లార్డ్ రిసైడ్స్ ఇస్ కాల్డ్ సనాతన, అండ్ వీ ద పార్ట్ అండ్ పార్సల్స్ ఆఫ్ దట్ సనాతన, వీఆర్ ఆల్సో సనాతన. సో మనకి భగవంతునికి ఒక రిలేషన్షిప్ ఉంది, అది కూడా సనాతనమైనటువంటి. రైట్, we have a relation because Lord is Sanatana and we are Sanatana, then the relationship is also Sanatana. Yes or no? ఈ మెటీరియల్ వరల్డ్ లో మనకి తల్లిదండ్రులు ఉంటారు, పిల్లలు ఉంటారు, బట్ ఈస్ దట్ రిలేషన్ సనాతన? నో, బికాస్ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ మన తల్లిదండ్రులు మనం విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోతారు, లేదా వాళ్ళకంటే మనమే ముందు వెళ్ళిపోవచ్చు, చెప్పలేము. ఇక్కడ ఏ కైండ్ ఆఫ్ రిలేషన్ అయినా సరే, అది ఫ్రెండ్షిప్ కావచ్చు, లేదా మాస్టర్ అండ్ సర్వెంట్ కావచ్చు, లేదా పేరెంట్స్ అండ్ చిల్డ్రన్ కావచ్చు, లేదా లవర్ కావచ్చు, లేకపోతే వైఫ్ కావచ్చు, ఆర్ టీచర్ అండ్ స్టూడెంట్ రిలేషన్షిప్ కావచ్చు. ఆల్ దీస్ రిలేషన్షిప్స్ ఆర్ టెంపరరీ. వై? బికాస్ దీస్ రిలేషన్షిప్స్ ఆర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఆన్ మెటీరియల్ ప్లాట్ఫామ్. ఎందుకంటే యాక్చువల్ గా మీరు నన్ను చూస్తున్నారంటే యు ఆర్ సీయింగ్ మై బాడీ, బట్ వీఆర్ నాట్ సీయింగ్ మీ ద సెల్ఫ్, ఆత్మను చూడడం. అలాగే నేను మిమ్మల్ని చూస్తున్నాను, బట్ నేను చూసేది కూడా మీ బాడీస్, మీ సోల్ నేను చూడటం. సో మనకి ఏదైతే రిలేషన్షిప్ ఉందో ఇది ప్రస్తుతం ఏంటంటే మెటీరియల్ ప్లాట్ఫామ్ లో ఉందండి. రైట్? సో అదే విధంగా నేను ఇందాక చెప్పినటువంటి రిలేషన్స్, మాస్టర్ అండ్ సర్వెంట్ కావచ్చు, లేకపోతే మన పెట్స్, మన పెంపుడు జంతువులు, ఆవులు కావచ్చు, లేకపోతే పిత్తలు కావచ్చు, వాటితో ఉన్న రిలేషన్ కావచ్చు, మాస్టర్ అండ్ సర్వెంట్ రిలేషన్ కావచ్చు. ఈ రిలేషన్స్ అన్ని కూడా టెంపరీగా ఉంటాయి. కానీ మనకి భగవంతుడితో ఉన్నటువంటి రిలేషన్షిప్ ఏదైతే ఉందో అది శాశ్వతమైనటువంటి. ఎందుకంటే వీఆర్ ఆల్ క్వాలిటేటివ్లీ వన్. ఇక్కడ మనం చెప్పుకున్నాం. ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్పుకున్నాం దాన్ని గుర్తుందా? వాట్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్ గివెన్? Ocean water. Yeah, ocean water and sample of ocean water. Both are qualitatively one. So మరి మనము, భగవంతుడు, సుప్రీం పర్సన్, both are qualitatively one. So we have an intimate relationship. Okay, so the Sanatana Dhamma or sky, the Sanatana supreme personality and the Sanatana living entity, the whole purpose of Bhagavad Gita is to revive our Sanatana occupation or Sanatana Dharma. అర్థమవుతుందో సనాతన ధర్మం అంటే? చాలా మంది అంటారు సనాతన ధర్మం, సనాతన ధర్మం. సో దీన్ని బట్టి మనకు అర్థమవుతుంది సనాతన ధర్మ ఈజ్ నాట్ ఏ మెటీరియల్ రిలీజియన్. అంతేనే కదా, ఇట్ హ్యాస్ నథింగ్ టు డూ విత్ ఎనీ మెటీరియల్ డెసిగ్నేషన్స్ అని. ఎందుకంటే ఇది ఏదో ఒక భౌతికమైనటువంటి వస్తువు కాదు, ఇదేదో ఒకనొక టైం పాయింట్ లో ఇది స్టార్ట్ అయింది కాదు. మీరు వరల్డ్ రిలీజియన్స్ చూస్తే there are so many religions came and they have vanished also. ఉదాహరణకి జొరాస్ట్రియనిజం అనేటువంటి ఒక రిలీజియన్ ఉంటుంది. ఒకనొక టైంలో అది పర్షియా అంటే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఇరాన్, ఇరాక్ ప్రాంతాల్లో చాలా ఎక్కువగా వ్యాప్తి చెందుతుంది. బట్ ఆఫ్టర్ ద స్ప్రెడ్ ఆఫ్ ఇస్లాం దాదాపుగా అది మాయమైపోయింది. పార్సీలు అనేవాళ్ళు మీరు వీళ్ళ మీద లెక్క పెట్టారు. సో ఇట్లా so many religions came and they have gone. ఇప్పుడు కూడా ఎన్నో మతాలు ఉన్నాయి, అవి కూడా ఉండొచ్చు, పోవచ్చు. ఈవెన్ ద సో కాల్డ్ హిందూయిజం అని ఏదైతే అంటున్నామో దట్ ఈస్ లైక్ ఏం చెప్తాం, లైక్ ఏ డిస్టార్టెడ్ వెర్షన్ ఆఫ్ సనాతన ధర్మ అని చెప్పుకోవాలి. ఇప్పుడు ఏదైతే హిందూయిజం గా చెప్పబడుతుందో అంటే డిస్టార్టెడ్ వెర్షన్ ఆఫ్ సనాతన ధర్మ. ఎందుకంటే అది కూడా ఏమిటంటే ఒక మెటీరియలిస్టిక్ ప్లాట్ఫామ్ లోకి దాన్ని తీసుకొచ్చారు. సే క్రిస్టియానిటీ, సే ఇస్లాం, ఇవన్నీ కూడా మెటీరియల్ ప్లాట్ఫామ్ లో ఉన్నవే. కానీ వెన్ వి సే సనాతన ధర్మ అంటే దట్స్ వాట్ ఈస్ ద సోర్స్ ఆఫ్ హిందూయిజం. యాక్చువల్లీ సనాతన ధర్మ అనే దానికి ఇట్ ఈస్ నాట్ సంథింగ్ మెటీరియల్. మీకు అర్థమైపోతుంది, బికాజ్ దిస్ ఇస్ ఎటర్నల్. అంటే మీరు యు మే కాల్ హిమ్ దట్ సుప్రీం, ఏదైతే చెప్తున్నామో యు మే కాల్ దట్ సుప్రీం యాజ్. ఇంకా మనం చూస్తే ఇక్కడ ఇంట్రడక్షన్ లో ఇంకా శ్రీల ప్రభుపాద he did not introduce Krishna. చూడండి, he is not using the word Krishna, right? He is using the word supreme or absolute truth అనే మాటని వాడుతున్నారు ఇక్కడ. ఎందుకంటే మనకి బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ కోసం. సో దట్ అబ్సల్యూట్ ట్రూత్ ఆ సుప్రీం ఏదైతే ఉందో
different religions lo it is named differently. The nomenclature is different. Some say it is Allah, some say it is Jehovah, some may say various names. But whether they are referring to that absolute truth or not, this is very important. So that absolute truth is there. మీరు చూస్తే ప్రతి రిలీజియస్ సిస్టమ్ లో కూడా దే స్పీక్ అబౌట్ సమ్ పరలోకం గురించి మాట్లాడుతుంటారు కదా. మనం చూస్తుంటే ఎవరైనా చనిపోతే పరలోక పిలుపు అని చెప్పుకుంటారు, అలా అక్కడి నుంచి పిలుపు వచ్చింది. సో ప్రతి రిలీజియస్ సిస్టమ్ లో కూడా దే స్పీక్ అబౌట్ సమ్ హయ్యర్ డెస్టినేషన్ రీచ్ అవడం. ఇస్లాంలో అయితే జన్నత్ అని చెప్పాం, మనమైతే వైకుంఠం అని చెప్పుకుంటాం, గోలోకం అని చెప్పుకుంటాం, రైట్. అలాగే వాళ్ళు హెవెన్ అని చెప్పంటారు, స్వర్గం అని చెప్పంటారు క్రైస్తవులు. ఇట్లా ఎవరికి వాళ్ళు వేరియస్ నామినికేచర్స్ ఉండొచ్చు, బట్ ఎవ్రీ వన్ యాక్సెప్ట్స్ దట్ దేర్ ఈస్ ఎన్ అబ్సల్యూట్ ట్రూత్. ఓకే, దెర్ ఈస్ సంథింగ్ సుప్రీం అండ్ వీ హ్యావ్ టు రీచ్ దట్ సుప్రీం డెస్టినేషన్. ఈ విషయాల్లో ఎవరికి ఎలాంటి తగాదా లేదు, అవునా కదా. యు మే బి ఏ హిందూ, యు మే బి ఏ క్రిస్టియన్, యు మే బి ఏ ముస్లిం ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. కానీ ఈ విషయంలో, ఏ విషయంలో ఒక సుప్రీం అబ్సల్యూట్ ట్రూత్ అనేది ఉంటుంది, మనం ఆ సుప్రీం అబ్సల్యూట్ ట్రూత్ చేరుకోవాలి అనే విషయంలో ఎవరికి కూడా అభిప్రాయ భేదం లేదు. బట్ ఆ సుప్రీం అబ్సల్యూట్ ట్రూత్ ఎవరనే దాంట్లో అభిప్రాయ భేదాలు ఉన్నాయి. ఆ సుప్రీం ఎటర్నల్ స్కై లేదా ఆ ధామం ఏదైతే ఉందో ఎక్కడికి వెళ్ళాలో దాని గురించి అభిప్రాయ భేదం. బట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ క్లియర్ దట్ లార్డ్ ఈజ్ సనాతన అండ్ హిస్ ప్లేస్ ఈజ్ సనాతన అండ్ we the parts and parcels of that supreme is also sanatana. So our relationship with the supreme is also sanatana. So relation అనేది ఉంది అంటే in that relation we have to act as a మాస్టర్ అండ్ సర్వెంట్ రిలేషన్షిప్ ఉంది అంటే అక్కడ యాక్టివిటీ ఉందో లేదా చేయడానికి. అంటే ద సర్వెంట్ షుడ్ సర్వ్ ద మాస్టర్, ఓకే, అండ్ ద మాస్టర్ షుడ్ గివ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ టు ద సర్వెంట్, అవునా కదా. So the servant has to follow the instructions of master. That is there. The same way, if you say friendly relationship, friends ఉంటారు, ఫ్రెండ్స్ మధ్య కూడా రిలేషన్షిప్ అనేది ఉంది. సో ఫ్రెండ్స్ దే సర్వ్ ఈచ్ అదర్. అలాగే పేరెంట్స్ అండ్ చిల్డ్రన్ రిలేషన్షిప్ ఉంటుంది. పేరెంట్స్ పిల్లలకి సర్వీస్ చేస్తుంటారు, అంటే వాళ్ళకి సేవ చేస్తుంటారు. పిల్లలు పెద్దవాళ్ళని మెయింటైన్ చేస్తుంటారు తర్వాత, పెద్దవాళ్ళు అయిన తర్వాత. అలాగే వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ రిలేషన్షిప్ అనేది, అలాగే లవర్స్ రిలేషన్షిప్ అనేది, ఇలా అనేక రకాల రిలేషన్షిప్స్ ఉన్నాయి. లేకపోతే పెట్స్ అంటే పెంపుడు జంతువులు, వాటితో కూడా రిలేషన్షిప్ ఉంటుంది. బట్ వెన్ యూ స్పీక్ ఆఫ్ రిలేషన్ దెర్ ఈస్ ఎన్ యాక్టివిటీ. సో దట్ యాక్టివిటీ ఈస్ కాల్డ్ సనాతన ధర్మ. ఇది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. వెరీ వెరీ వండర్ఫుల్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్ హియర్. సో ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ సనాతన ధర్మ. అంటే సనాతన ధర్మ ఈజ్ నాట్ సంథింగ్ బిలాంగ్స్ టు ద మెటీరియల్ ప్లాట్ఫామ్. That is completely spiritual. Okay, so which is eternal occupation of the living entity. దీన్ని సనాతన ధర్మము అని చెప్పారు. అంటే జీవి యొక్క సనాతన ధర్మము ఏమిటి చెప్పండి. జీవి యొక్క సనాతన ధర్మం, వాట్ ఈస్ ద ఎటర్నల్ సనాతన ధర్మ ఆర్ ద సనాతన ఆక్యుపేషన్, ఎటర్నల్ ఆక్యుపేషన్ ఆఫ్ ద లివింగ్ ఎంటిటీ? The supreme. Serve the supreme. To serve the supreme. Serve the supreme. Yeah, that's what. So Sanatana Dharma to serve the supreme ante. But how many of them have this kind of understanding that Sanatana Dharma ante to serve the supreme అని ఎంతమంది అనుకుంటారు? ఇప్పుడు మీరు చూడండి, ఈ పెర్స్పెక్టివ్ తో ఏ రిలీజియస్ సిస్టమ్ లో అయినా సరే వాళ్ళు భగవంతుడిని సేవించడం గురించి మాట్లాడతారా, లేకపోతే భగవంతుడి నుంచి సేవను పొందడం కోసం మాట్లాడతారా? పొందడానికి కోసం మాట్లాడతారు చాలా కదా. హిందూ వాట్ ఎవర్ సో కాల్డ్ హిందూయిజం లో మనం చూస్తే ప్రతిరోజు కూడా అందరూ కూడా టెంపుల్స్ పెడతారు, వీళ్ళు ప్రదక్షిణ చేస్తారు, పూజ చేస్తుంటారు. బట్ ద మోటివ్ ఏంటి అక్కడ? టు గెట్ సమ్ బెనిఫిట్ ఫ్రమ్ గాడ్, అంతేనా కదా. God. మరి ఎవరైనా చేసినా, కృష్ణుని చేసినా, లేకపోతే దేవతలను చేసినా, ఎవరిని చేసినా, బాబాని చేసినా, లేకపోతే రాజకీయ నాయకులను పూజించినా, సినిమా యాక్టర్లను పూజించినా, ఎవరిని పూజించినా సరే ద పాయింట్ ఈస్ టు గెట్ సమ్ బెనిఫిట్. ఎస్ ఆర్? కొంతమంది ఏమనుకుంటారంటే ఓకే టెంపుల్కి వెళ్దామని కొంతమంది అనుకుంటారు. కొంతమంది ఏమనుకుంటారు, టెంపుల్కి వెళ్తే వచ్చి బెనిఫిట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో లోకల్ గా ఉన్న పొలిటీషియన్ వెనకాల తిరిగితే బెనిఫిట్స్ వస్తాయి కదా అనుకునే వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు. రైట్. సో యూ సీ ద సేమ్ థింగ్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ క్రిస్టియానిటీ. ద హోల్ క్రిస్టియానిటీ ఈస్ రన్నింగ్ ఆన్ దట్ ఫ్యాక్టర్. ఏమిటది? వీళ్ళందరూ కూడా ఎందుకు వెళ్తారు అక్కడికంటే దే హ్యావ్ సమ్ డిజైర్స్.
ఆ డిజైర్స్ నేను అనుకున్న హిందూ ప్లాట్ఫామ్ లో నాకు ఈ హిందూ బ్యాక్గ్రౌండ్ టెంప్లెట్ లో నాకు వర్కౌట్ అవ్వలేదు. సో ఐ విల్ గో అండ్ వర్కౌట్ దేర్. వాళ్ళకి ఏమైనా వర్కౌట్ అయింది అనుకోండి, దెన్ దే కంటిన్యూ లైక్ దట్. సో ఎవ్రీవేర్ వి ఫైండ్ ద సేమ్ థింగ్. బట్ అందుకే చెప్తున్నాం, దిస్ హ్యాస్ నథింగ్ టు డూ విత్ సనాతన ధర్మ. ఓకే, సనాతన ధర్మ అంటే ఏమిటంటే టు సర్వ్ ద సుప్రీం, నాట్ టు యాక్సెప్ట్ సర్వీస్ ఫ్రమ్ ద సుప్రీం. అఫ్ కోర్స్ వెన్ దెర్ ఇస్ రిలేషన్షిప్ అనేది ఉన్నప్పుడు దట్ రెసిప్రికేషన్ విల్ బి దేర్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్. అంతే కదా, ఏ రిలేషన్షిప్ అయినా చూడండి, మీరు మాస్టర్ అండ్ సర్వెంట్ రిలేషన్షిప్ చూడండి. మాస్టర్ చూడండి, సర్వెంట్ ఏం చేస్తాడు, మాస్టర్కి సర్వీస్ చేస్తాడు. మాస్టర్ ఇచ్చిన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ని అనుసరించి సర్వెంట్ ఎప్పుడైతే సర్వ్ చేస్తాడో, దెన్ మాస్టర్ ఫీల్స్ అబ్లైజ్ టు ప్రొటెక్ట్ ద సర్వెంట్. సార్ అవునా కదా? సేమ్ వే పేరెంట్స్ అండ్ చిల్డ్రన్, ఏ రిలేషన్షిప్ అయినా మీరు చూడండి, ఇట్ ఈస్ టూ వే, ఇట్స్ నాట్ వన్ వే. వన్ వే ట్రాఫిక్ కాదండి, టూ వే ట్రాఫిక్. కానీ మన మోటివ్ ఏమై ఉండాలి అంటే, ఓకే డెఫినెట్లీ దట్ సుప్రీం విల్ ప్రొటెక్ట్ అస్, బట్ అవర్ మోటివ్ షుడ్ బి దట్ వీ షుడ్ హ్యావ్ ద సర్వీస్ మోటివ్. ఎప్పుడు కూడా మనం ఏమి ఇవ్వాలి భగవంతుడికి అని ఆలోచించాలి, కానీ మన యాటిట్యూడ్ ఏమిటంటే ఎప్పుడు కూడా ఏం తీసుకుందాం అనే యాటిట్యూడ్ లో ఉండదు. రైట్, బికాస్ ఎనీవే వీఆర్ బీయింగ్ మెయింటైన్ బై దట్ సుప్రీం. భగవంతుని మెయింటైన్ చేయకపోతే మన మన బాడీలో ఫంక్షన్స్ ఎలా పనిచేస్తున్నాయి, మనకి బాడీ ఎలా పనిచేస్తుంది, హోల్ నేచర్ ఎలా పనిచేస్తుంది. ఓకే, సో అది ఇక్కడ చెప్తున్నాం అనమాట. సో వీఆర్ టెంపరీలీ ఎంగేజ్డ్ ఇన్ డిఫరెంట్ యాక్టివిటీస్. మనం టెంపరీగా డిఫరెంట్ యాక్టివిటీస్ లో ఎంగేజ్ అయి ఉన్నాం, కానీ బట్ ఆల్ దీస్ యాక్టివిటీస్ కెన్ బి ప్యూరిఫైడ్ వెన్ వి గివ్ అప్ ఆల్ దీస్ టెంపరీ యాక్టివిటీస్ అండ్ టేక్ అప్ ద యాక్టివిటీస్ విచ్ ఆర్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ బై సుప్రీం లార్డ్. సో ఇప్పుడు మన పేరుకి we may be claiming that okay I belong to Sanatana Dharma. One may say I am a Christian, one may say I am a Hindu, one may say I am a Muslim, one may say I am a Buddhist. No, but actually everyone is serving God. No, actually no one is serving God. They are serving God. No, very few people may have this understanding that okay I have to serve the Lord. Very few people. Maybe it is Christianity, it may be Islam or Hindu. So you can count అనమాట ఎంతమంది ఉన్నారనేది మీరు వేళ్ల మీద లెక్క. ఓకే, బట్ ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ రిలీజియన్, ఓకే, ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ రిలీజియన్, ఇఫ్ సమ్వన్ ఈజ్ ఇన్ ద యాటిట్యూడ్ ఆఫ్ సర్వింగ్ ద సుప్రీం, he may think that supreme is Allah, he may think the supreme is Jehovah, or someone may think that supreme is Krishna. But if they have that kind of attitude that I have to serve the Supreme, okay, whatever religious system he belongs to, you can tell that he is actually following Sanatana Dharma. Irrespective of religions, if you find that this kind of relationship there, then you should understand that okay, he is in Sanatana Dharma. Right? ఎందుకంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాడు, he is taking up the activities which are prescribed by the Supreme Lord. For example, the Bible lo chuste there may be some instructions given by Jehovah. Ida Allah chuste he may have given some instruction. Okay, but of course we know that highest knowledge is given in Vedic literatures. Okay, భగవంతుడి గురించి ఆత్మ గురించి ఈ విషయాలన్నీ కూడా చాలా పర్ఫెక్ట్ నాలెడ్జ్ అనేది మనకి, ఫుల్లెస్ట్ ఎక్స్టెంట్ నాలెడ్జ్ అనేది మనకి వేదిక్ స్క్రిప్చర్స్ లో లభిస్తుంది. బట్ స్టిల్ ఈవెన్ అవి లో లెవెల్ రిలీజియస్ సిస్టమ్స్ అయినప్పటికీ కూడా నిజంగా కనుక ఒక పర్సన్ సిన్సియర్ గా వాడికి అందుబాటులో ఉన్న స్క్రిప్చర్ లో, అది బైబిల్ కావచ్చు, ఖురాన్ కావచ్చు, ఈ సిన్సియర్లీ యూనో ఈ యాటిట్యూడ్ ని కలిగి ఉన్నట్లయితే, ఐ హ్యావ్ టు సర్వ్ ద సుప్రీం అనే యాటిట్యూడ్, డెఫినెట్లీ దెర్ విల్ బి రెసిప్రికేషన్. అది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఓకే, ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే మనం వీఆర్ డూయింగ్ వేరియస్ యాక్టివిటీస్, బట్ ఆల్ దీస్ యాక్టివిటీస్ ఆర్ బైండింగ్ అస్, లేదా ఆల్ దీస్ యాక్టివిటీస్ ఆర్ పొల్యూటింగ్ అస్ యాక్చువల్లీ. ఎందుకంటే దట్ ఈస్ నాట్ అవర్ నేచర్, బికాస్ వీఆర్ మేడ్ టు సర్వ్ ద లార్డ్ అండ్ బీ హ్యాపీ, బట్ వీఆర్ నాట్ సర్వింగ్ ద లార్డ్, వీఆర్ సర్వింగ్ వేరియస్ అదర్ యాక్టివిటీస్, వేరియస్ అదర్ మోటివ్స్ తో మనం ఉన్నాం. సో దాన్ని ప్యూరిఫై చేయాలంటే ఏం చేయాలి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ అవర్ ప్యూర్ లైఫ్. ఎందుకంటే
take up the activities which are prescribed by the Supreme Lord. Then where to get that information? From Vedic Eక్కడ literature. వస్తుంది అలా brother? Bhagavad Gita, right? So Vedic literatures, but for us now, the summary of Vedic literatures is available in the form of Bhagavad Gita. Okay, yeah, next. The Supreme Lord and his transcendental The abode. Supreme Lord. Yeah, please continue. Raghuram, you want to read? Please continue. Yeah. The Supreme Lord and his transcendental abode are both Sanatana, as are the living entities, and the combined association of the Supreme Lord and the living entities in the Sanatana abode is the perfection of human life. The Lord is very kind to the living entities because they are his sons. Lord Krishna declares in Bhagavad Gita, Sarva Yonisu Aham Bija Pradapitah. I am the father of all. Of course, there are all types of living entities according to their various karmas, but here the Lord claims that he is the father of all of them. Therefore, the Lord descends to reclaim all of these fallen, conditioned souls to call them back to the Sanatana eternal sky so that the Sanatana living entities may regain their eternal Sanatana positions in eternal association with the Lord. The Lord comes himself in different incarnations, or he sends his confidential servants as sons, or his associates or acharyas to reclaim the conditioned souls. Yes. Okay. So Lord is Sanatana, and the place where he stays, దాన్నే పరంధామము అని చెప్పంటాం. పరంధాము అని గుర్తుంటారు కదా. సో పరంధామ అంటే ఏంటంటే ద ఎటర్నల్ స్కై, దాన్నే సనాతన ధామము అని చెప్పంటాం. అలాగే లివింగ్ ఎంటిటీస్ మనం కూడా సనాతనమే. మరి ఈ కాంబినేషన్ ఆఫ్ అసోసియేట్, కంబైన్డ్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ద సుప్రీం లార్డ్ ద లివింగ్ ఎంటిటీస్ ఇన్ ద సనాతన అబోర్డ్. ఎందుకంటే ఇక్కడ మెటీరియల్ వరల్డ్ లో బికాస్ ఆఫ్ దిస్ మెటీరియల్ టెబర్నికల్, అంటే ఈ భౌతిక శరీరం వల్ల, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మెటీరియల్ అట్మాస్ఫియర్ వల్ల ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ టు అంటే అబ్సల్యూట్ గా భగవంతుని సేవించడానికి మనకి సాధ్యం కాదు. ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ ఎ టెంపరీ వరల్డ్. అంటే మనం ఎంత చేద్దాం అనుకున్నా దెర్ విల్ బి సమ్ కైండ్ ఆఫ్ అబ్స్టకిల్స్ అనేవి ఉంటాయి. బట్ మనం ఎప్పుడైతే పెర్ఫెక్షన్ సాధించి వెన్ వి రిటర్న్ బ్యాక్ టు గాడ్, అక్కడ మనకి భగవంతునితో ఆ సనాతన ధామంలో సనాతనమైనటువంటి రిలేషన్షిప్ అనేది ఏర్పడుతుంది. ఆ రిలేషన్షిప్ ని పొందడమే హ్యూమన్ లైఫ్ యొక్క పెర్ఫెక్షన్. ఓకే, సో ఇదే విషయం మీరు అన్ని రిలీజియస్ స్క్రిప్చర్స్ లో కూడా వాళ్ళు ఇదే చెప్తారు. వాళ్ళు ఏమంటారు, ఖురాన్ లో వాళ్ళు చూస్తే మనం జన్నత్కి వెళ్ళాలి. ఓకే, జన్నత్కి వెళ్ళాలి, అక్కడికి వెళ్ళి స్వర్గానికి వెళ్ళాలి అని చెప్పుకుంటారు. క్రిస్టియన్స్ కూడా వాళ్ళు ఏమంటారు, మనం స్వర్గానికి వెళ్ళాలి, మనం కూడా అక్కడ హెవెన్కి వెళ్ళాలని చెప్తారు. బట్ వాళ్ళ యొక్క అండర్స్టాండింగ్ వేరు. అసలు అక్కడ ఏం జరుగుతుంది, అక్కడ ఏముంటుంది, అక్కడ ఏం జరిగింది వేరు. ఓకే, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్. సో దానికి ఇదే హ్యూమన్ లైఫ్ యొక్క పెర్ఫెక్షన్ అని చెప్పాను. సో లార్డ్ ఈజ్ వెరీ కైండ్ టు ద లివింగ్ ఎంటిటీస్. ఎందుకంటే బికాస్ దే ఆర్ హిస్ సన్స్. భగవద్గీతలో ఏం చెప్తున్నాడు, సర్వయోనిషు కౌంతేయ అని చెప్పి ఒక శ్లోకంలో చెప్తారు, అహం బీజ ప్రదపితాః. సర్వయోనిషు కౌంతేయ అంటే జీవులు ఏ యోనిలో జన్మించినా కూడా, యోని అంటే ఇక్కడ లివింగ్ స్పీసీస్ అనమాట. మనకి 84 lakhs స్పీసీస్ ఉన్నాయి కదా. 84 లక్షల జీవరాశుల్లో జీవి ఏ జీవరాశిలో పుట్టినా కూడా కృష్ణుడే ఉన్నాడు. అహం నేను, బీజ అంటే విత్తనం, ప్రతః అంటే ఇచ్చేటువంటి వాడిని, నేనే తండ్రిని అందరికీ అంటున్నాడు. ఓకే, సో అన్ని రకాల వాళ్ళు చేసుకునేటువంటి కర్మానుసారం కొంతమంది 9 lakh వెరైటీస్ ఆఫ్ ఆక్వాటిక్ స్పీసీస్ లో పుడతారు జలరాశుల్లో. కొంతమంది స్థావరాణి అంటే మొక్కలు చెట్లుగా పుడతారు కొంతమంది. అలాగే కొంతమంది క్రమయో రుద్ర సంఖ్యాక అంటే 11 lakh వెరైటీస్ ఆఫ్ ఇన్సెక్ట్స్ లో పుడతారు. కొంతమంది పక్షుల్లో పుడతారు, 10 లక్షల రకాల పక్షుల్లో. కొంతమంది 30 లక్షల రకాల పశువుల్లో పుడతారు. కొంతమంది 4 లక్షల రకాల మనుషుల్లో పుడతారు. ఎలా ఏమిటి అంటే దానికి లాజిక్ వాడు చేసుకున్న కర్మలను అనుసరించి. కానీ ఇక్కడ ఏమంటాడంటే వాళ్ళు ఏ జీవజాతిలో జన్మించినా ఐఎమ్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ అని చెప్పండి. అందుకే భగవంతుడు ఎందుకు వస్తాడంటే యాజ్ ఎ లవింగ్ ఫాదర్ హీ డజంట్ వాంట్ us టు సఫర్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్.
అంతే కదా, ఏ తండ్రి అయినా తన తన పుత్రుడు తన పిల్లవాడు బాధపడుతూ ఉండడం చూడాలనుకుంటాడా? చెప్పండి. దుఃఖంలో ఉండడం, సఫర్ అవ్వాలనుకుంటూ చూడాలనుకుంటాడా? లేదు కదా. సో ఏదో రకంగా వాడిని బయటపడేద్దామని చూస్తాడు. దెన్ కృష్ణ లైక్ హీస్ ద సుప్రీం ఫాదర్, బికాస్ కృష్ణ ఇస్ సుప్రీం ఫాదర్. ఆయన ఏమంటున్నాడంటే, సో దట్స్ వై ఈ అగైన్ అండ్ అగైన్ ఈ అరేంజ్ చేస్తున్నాడు, ఈ మేక్స్ దట్ అరేంజ్మెంట్. సో అంటే మనందరినీ కూడా, మన ఫాలెన్ సోల్స్ ఎవరైతే ఉన్నామో, ఫాలెన్ అంటే యాక్చువల్గా మనందరం స్పిరిచువల్ వరల్డ్ లో ఉండాలి, బట్ సమ్హౌ ఆర్ అదర్ వీ హ్యావ్ ఫాలెన్ ఇన్ టు దిస్ మెటీరియల్ వరల్డ్. సో మనం రీక్లెయిమ్ చేయడం కోసం ఈజ్ ఆల్వేస్ ట్రైయింగ్. సో ఎందుకోసం అంటే రీక్లెయిమ్ ఎక్కడికి తీసుకెళ్ళడానికి? సనాతన ఎటర్నల్ స్కైకి తీసుకెళ్ళాడు. దానికోసం ఆయన ఏం చేస్తాడంటే, కొన్నిసార్లు ఆయనే డైరెక్ట్ గా వస్తుంటాడు, కొన్నిసార్లు ఆయన యొక్క కాన్ఫిడెన్షియల్ సర్వెంట్స్ ని పంపిస్తుంటాడు, కొన్నిసార్లు ఆయన యొక్క సన్స్ ని పంపిస్తాడు, లేదా అసోసియేట్స్ ని పంపిస్తాడు, లేదా ఆచార్యస్ ని పంపిస్తుంటాడు. దేనికోసం అంటే రీక్లెయిమ్ ది కండిషన్ సోర్స్. వెళ్ళి మళ్ళీ మన యొక్క ఈ సనాతన స్కై పరంధామంలో మన యొక్క సనాతన ఆక్యుపేషన్ ఏదైతే ఉందో, మన యొక్క మన రిజర్వ్ చేసినటువంటి ప్లేస్ ఏదైతే ఉందో, మన యొక్క సర్వీస్ ఏదైతే ఉందో, అందులోనే మళ్ళీ తిరిగి నెలకొని ఉండడమే మన యొక్క లక్ష్యం. అందుకోసమే భగవంతుడి ఏర్పాట్లను కూడా చేసుకుంటారు. చాలా మంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ సమ్ రిలీజియస్ సిస్టమ్స్, ఇస్లాంలో వాళ్ళు ఏమంటారంటే, లార్డ్ డజంట్ కమ్ ఎట్ ఆల్, భగవంతుడు అసలు అవతరించడు. వాళ్ళు ఏమంటారంటే, he sends his servants, but he never comes అని చెప్పంటారు. But why not? Because he is a loving father. Why he doesn't want to come by himself? So these are all ఏం చెప్తాం, అది primitive religious systems. So they don't have actual idea what is what, but they don't have a complete picture because they're all primitive religious systems. So yeah, next paragraph. Therefore, Sanatana Dharma does not refer to any sectarian process of religion. It is the eternal function of the eternal living entities in relationship with the eternal Supreme Lord. Yes. Sanatana Dharma refers, as stated previously, to the eternal occupation of the living entity. Sripada Ramanujacharya has explained the word Sanatana as that which has neither beginning nor end. So when we speak of Sanatana Dharma, we must take it for granted on the authority of Sripada Ramanujacharya that it has neither beginning nor end. Yeah. So these points we have already discussed, right? ఇందాక మనం చెప్పిన దాంట్లో మనం డిస్కస్ చేసాం. అదే చెప్తున్నాను, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ అంటే ఈ సనాతన ధర్మ హ్యాస్ నథింగ్ టు డూ విత్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ మెటీరియలిస్టిక్ రిలీజియన్ అని చెప్తారు. దాన్ని ఇక్కడ సెక్టేరియన్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ రిలీజియన్ అని చెప్తారు. సెక్టేరియన్ ప్రాసెస్ అంటే ఏమిటి ఇక్కడ అర్థం అంటే, this is Hinduism, this is Islam, this is Christianity, this is Judaism, this is Parsi, this is Sikhism, this is Buddhism. So ఇవన్నింటినీ కూడా సెక్టేరియన్ రిలీజియన్స్ అంటారు, అంటే మ్యాన్ మేడ్ రిలీజియన్స్ అంటారు. ఓకే, సో సనాతన ధర్మ హ్యాస్ నథింగ్ టు డూ విత్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. సో మిగిలిన విషయాలు మనం చెప్పుకున్నాం ఆల్రెడీ. ఓకే, నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్ కంటిన్యూ. The English word religion is a little different from Sanatana Dharma. Religion Yes. conveys the idea of faith, and faith may change. One may have faith in a particular process and he may change this faith and adopt another. But Sanatana Dharma refers to that activity which cannot be changed. For instance, liquidity cannot be taken from water, nor can heat be taken from fire. Similarly, the eternal function of the eternal living entity cannot be taken from the living entity. Sanatana Dharma is eternally integral with the living entity. When we speak of Sanatana Dharma, therefore, we must take it for granted on the authority of Sripada Ramanujacharya that it has neither beginning nor end. That which has neither end nor beginning must not be sectarian, for it cannot be limited by any boundaries. Those belonging to some sectarian faith will wrongly consider that Sanatana Dharma is also sectarian. But if we go deeply into the matter and consider it in the light of modern science, it is possible for us to see that Sanatana Dharma is the business of all the people of the world, nay, of all the living entities of the universe. Yeah, the same thing is explained again. అందుకే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే, ఈ సాంస్క్రిట్ వర్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దే కెనాట్ బి ఎగ్జాక్ట్లీ ట్రాన్స్లేటెడ్ ఇన్ టు ఇంగ్లీష్. I think I explained this before also, because Sanskrit and English pronunciation is Sanskrit and actually Samskritam, that is the actual word. The Samskritam అనే భాష ఏదైతే ఉందో
that is actually meant for spiritual purpose. Okay, that language is for spiritual purpose. It's a spiritual language. No? So the ideas which can be expressed in Sanskrit, they cannot be exactly expressed in any other materialistic language. అంటే ఇంగ్లీష్ is a materialistic language. That's not a spiritual language. అది అబారిజిన్ ట్రైబ్స్ యొక్క లాంగ్వేజ్ అది ఇంగ్లీష్ అనేది. ఓకే, బికాస్ ఇట్ ఇస్ కలియుగం కాబట్టి, బికాస్ ద హోల్ వరల్డ్ హ్యాస్ డిగ్రేడెడ్ నౌ, లెస్ దాన్ సూత్రాస్ అంటే 5th class 6th class కేటగిరీ ఆఫ్ పీపుల్ ఉన్నారు కాబట్టి నౌ వీఆర్ స్పీకింగ్ ఇంగ్లీష్ అండ్ వీ థింక్ దట్ ఎవరన్నా బాగా ఇంగ్లీష్ లో ఫ్లూయెంట్ గా మాట్లాడితే విల్ గో వెరీ గ్రేట్ స్కాలర్, లేకపోతే వెరీ ఇంటెలిజెన్స్. The fluency of English is taken as a sign of intelligence, which is not exact. Okay, so some Sanskrit లో ఉన్నటువంటి ఎన్నో పదాలని we cannot exactly translate to English. అందుకే ఇక్కడ ఏమన్నారంటే రిలీజియన్ అనేది సనాతన ధర్మం అనేది డిఫరెంట్. ఎందుకంటే రిలీజియన్ అనేది ఇట్స్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ ఫెయిత్, అంటే ఒక విధమైన నమ్మకం. మన నమ్మకాలు అనేవి మారుతూ ఉంటాయి కదా, మనం చూస్తున్నాం. Christians may become Hindus, Hindus may become Muslims, and Muslims may become Hindus. All these things are going on. Okay, so కానీ అంటే ఏదైతే మార్చగలిగేది స్పిరిచువల్. What do you think? If you say that something can be changed, what can be changed? Only matter can be changed, but spirit can be changed? No, spirit cannot be changed. So if you think that I can change my religion, that religion from which you are changing and that religion to which you are changing, both are material. What the point? So if one may become a Christian from Hindu, but what are you understanding though? Hinduism and Christianity both are material. ఎందుకంటే actual religion, actual dharma doesn't change. So religion is a material word. కానీ సనాతన ధర్మ అనేది యాక్టివిటీ విచ్ కెనాట్ బి చేంజ్. ఎందుకంటే వీఆర్ ఎటర్నల్, లార్డ్ ఈజ్ ఎటర్నల్, అవర్ రిలేషన్షిప్ ఈజ్ ఎటర్నల్. హౌ కెన్ యూ చేంజ్ దిస్ థింగ్స్? రైట్, ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు, లిక్విడిటీ అంటే ప్రవత్వం అనేది నీటి యొక్క లక్షణం కదా. సో యూ కెనాట్ టేక్ ఇట్, రైట్? ద సేమ్ వే హీట్ కెనాట్ బి సెపరేటెడ్ ఫ్రమ్ ఫైర్. అలాగే ద ఎటర్నల్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ లివింగ్ ఎంటిటీ ఏమిటి అంటే టు సర్వ్ ద సుప్రీం లార్డ్. అది కూడా మనం యూ కెనాట్ సెపరేట్. అందుకే మనం చూడండి అవర్ కాన్స్టిట్యూషనల్ పొజిషన్ అంటే మన యొక్క ఎటర్నల్ యాక్టివిటీ ఏంటంటే టు సర్వ్. ఇప్పుడు ఆ సర్వింగ్ ప్రాపర్టీ ఏదైతే ఉందో ఇప్పుడు కూడా మనతో ఉంది, దాన్ని తీసేయగలమా? లేదు. అంటే హెల్తీ స్టేట్ లో వీఆర్ సపోజ్ టు సర్వ్ ద సుప్రీం. But in a diseased condition, now we are serving other than the Supreme Lord. We are serving our body now because we are not this body. Body is different from soul. But primarily everyone is engaged in serving his body, which is different from our actual self. And once we are done with serving our body, then we start serving the expansions of this body. Expansion of this body into family members. Okay, if we extend more, then the society. If you extend it more, then the country. If you extend the more, the humankind. So, ఇప్పుడు కూడా మనం సర్వ్ చేస్తూనే ఉన్నాం because we are meant for serving, and that serving propensity cannot be removed from us, as liquidity cannot be separated from water, or heat cannot be separated from fire. ఓకే, అదే పాయింట్ ఇక్కడ చెప్తుంది. సో అందుచేత we must take it for granted on the authority of శ్రీపాద రామానుజాచార్య. ఎందుకంటే సనాతన ధర్మ అనే దానికి there is no beginning and no end. Okay, but people they don't understand what is సనాతన ధర్మ. అంటే సో కాల్డ్ హిందూస్ కూడా ఎవరైతే సనాతన అనే మాట వాడుతూ ఉంటారో, but actually they don't have that idea what is సనాతన ధర్మ. ఎందుకంటే everyone thinks that religion means to get something from God. Somehow we have to twist the Lord's hand and we have to get something.
కదా. ఎవరన్నా ఎవరి దగ్గర చిన్న బలవంతంగా లాక్కోవాలంటే వాడు చేయి తిప్పి వెనక్కి పెట్టి వాడి దగ్గర నుంచి లాక్కుంటాం. సో అలాగే అన్ని రిలీజియన్స్ లోనూ వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే రిలీజియన్ అంటే సంథింగ్ వీ హ్యావ్ టు గెట్ ఫ్రమ్ ద లాడ్. మనకు కావాల్సింది ఆయన ఇవ్వలేకపోతే దెన్ ఐ విల్ బికమ్ ఎన్ ఎథిస్ట్. ది ఐడియా. కొంతమంది ఏమనుకుంటారంటే అరే మనకు కావాల్సిన వాటికి యాక్చువల్గా భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళడం ఎందుకు, అవి ఎలాగో ఇక్కడే దొరుకుతున్నాయి కదా. యాక్చువల్లీ దే ఆర్ ఇంటెలిజెంట్. ఎవరైతే యూ హ్యావ్ టు అప్రోచ్ ద సుప్రీం లార్డ్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్. బట్ దోస్ పీపుల్ హూ థింక్స్ దట్ ఎనీవే మనం దేని గురించి అయితే గుడికి వెళ్తున్నామో అవన్నీ మెటీరియలిస్టిక్ పీపుల్ ని సాటిస్ఫై చేసిన వస్తాయి కదా, అవునా కదా. సో అలాగే మార్క్సిజం, కమ్యూనిజం అనేది ఎలా స్ప్రెడ్ అయిందండి యూరోపియన్ కంట్రీస్ లో. ఈ కమ్యూనిజం అనేది ఎలా డెవలప్ అయిందంటే వాళ్ళు ఈ పూర్ కంట్రీస్ ఎక్కడైతే ఉండేవో అక్కడికి వెళ్ళి వీళ్ళు చర్చెస్ కి బయట నిలబడేవాళ్ళు. ఈ రష్యాలో, యూరోపియన్ కంట్రీస్ లో కమ్యూనిజం అలాగే స్టార్ట్ అయింది. వాళ్ళు ఏం చేసేవారంటే ఒక ట్రక్ లోడ్ ఆఫ్ బ్రెడ్ తీసుకెళ్ళేవారు. ఎందుకంటే ఆ కంట్రీస్ లో అంతా కూడా బ్రెడ్ తింటారు. సో ట్రక్ లోడ్ ఆఫ్ బ్రెడ్ తీసుకువెళ్ళి చర్చిలు బయట వెయిట్ చేసుకుండేవారు. చర్చ్ లోపలికి వెళ్ళేవాడు అందరినీ ఆపి ఎందుకు వెళుతున్నావు లోపలికి అంటే వాడు ఏముంది నాకు పోషణ కావాలి కదా, నా పోషణ కావాలి, నాకు ఆహారం కావాలి కదా, దానికోసం వెళుతున్నాను. సరే నువ్వు వెళ్ళి అడుగు, అడిగి ఇస్తున్నాడో లేదో చూడండి. వీళ్ళు అమాయకులు కదా, లోపల చర్చ్ లోపలికి వెళ్ళి వాళ్ళ స్టాండర్డ్ ప్రేయర్ ఉంటుంది, ఓ లార్డ్ గివ్ us our daily bread. ఉదయం మాకు రోజువారీ ఆహారం ఇవ్వండి. సరే వాళ్ళు ప్రార్థన చేసి బయటకు వచ్చేవాడు. సరే ప్రార్థన చేసావా? చేసి. మరి నీకు ఇచ్చాడా? ఎవరు? అదే ప్రార్థన మాకు చెయ్యి ఒకసారి. ఏమని? ఓ కమ్యూనిస్టు దయచేసి మాకు కావాల్సినటువంటి రొట్టె నువ్వు అని ఒకసారి ప్రార్థన చేయమని అడిగేవాడు. వాళ్ళు అలాగే చేతులు జోడించి ఓ కమ్యూనిస్ట్ దయచేసి మాకు కావాల్సిన ఆహారం నువ్వు అనగానే వాడు బ్రెడ్ ప్యాకెట్ తీసి చేతులు పెట్టాడు. వాడు ఏమన్నాడంటే ఇప్పుడు ఎవరు గొప్ప, నువ్వు చర్చికి వెళ్ళి ప్రార్థన చేసావు కానీ నీకు అది ఏమి ఇవ్వలేదు, కానీ మేము నీకు ఇచ్చాం, కాబట్టి నువ్వు ఆ భగవంతుని విడిచిపెట్టావు. దిస్ ఇస్ హౌ కమ్యూనిజం స్ప్రెడ్ యాక్చువల్లీ. But people are so foolish that they don't understand how bread is manufactured through wheat. And who manufactured the wheat? Did the communist manufacture the wheat in a factory? No. The grains are given by the Supreme. No. With that grains, you can manufacture n number of items. Bread to chala koddi limited number of items nu cheyagalavu. But ఈ భగవంతుడు ఇచ్చినటువంటి ధాన్యంతో, కమోడిటీస్ తో యూ కెన్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ సో మెనీ వెరైటీస్. బట్ దోస్ ఫూలిష్ పీపుల్ దే డోంట్ అండర్స్టాండ్. బట్ దిస్ ఇస్ హౌ దిస్ కమ్యూనిజం స్ప్రెడ్. కాబట్టి ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే, సో దట్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ పీపుల్ దే డోంట్ హ్యావ్ దిస్ అండర్స్టాండ్. దే థింక్ దట్ లార్డ్ ఈజ్ సమ్ ఆర్డర్ సప్లైర్ అని చెప్పి అనుకుంటారు. ఏటీఎం మిషన్ లాగా వాట్ ఎవర్ యూ ఆస్క్ హెస్ టు గివ్. ఇస్తే నేను నమ్ముతాను, లేకపోతే నమ్మను, అంతే. No, but that's not Sanatana Dharma. Okay, అందుకే చెప్తున్నారు సనాతన ధర్మ హ్యాస్ నైదర్ ఎండ్ నార్ బిగినింగ్. ఓకే, అది సెక్టేరియన్ కూడా కాదు, ఎందుకంటే ఇట్ కెనాట్ బి లిమిటెడ్ బై ఎనీ బౌండరీస్. ఓకే, సో ఎవరైతే ఏదో ఒక సెక్టేరియన్ ఫెయిత్ కి చెందిన వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే సనాతన ధర్మ ఇది ఆల్సో సెక్టేరియన్ అనుకుంటారు. అనుకుంటారు లేదు. ఈ క్రిస్టియన్స్, ముస్లిమ్స్ వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు, వీడు సనాతన ధర్మ అని అంటున్నారు, అది కూడా మెటీరియలిస్టిక్. కానీ మనం లోతుకు వెళ్ళి ఆలోచిస్తే ఇన్ ద లైట్ ఆఫ్ మోడర్న్ సైన్స్ అని చెప్పి ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ ఫర్ us టు సీ దట్ సనాతన ధర్మ ఇస్ ద బిజినెస్ ఆఫ్ ఆల్ పీపుల్ ఆఫ్ ద వరల్డ్. ఇక్కడ నే అనే పదం వాడారు. నే అంటే అర్థం ఏంటంటే అది మాత్రమే కాదు, యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే ఇట్స్ ద బిజినెస్ ఆఫ్ ఆల్ లివింగ్ ఎంటిటీస్ ఆన్ ది యూనివర్స్. ఎందుకంటే వీఆర్ ఆల్ సర్వింగ్ ఆర్ నాట్, వీఆర్ ఆల్ డూయింగ్ సంథింగ్ ఆర్ నాట్. మనం ఏదో ఒక యాక్టివిటీ చేస్తున్నామా లేదా? చేస్తున్నాం. యాక్టివిటీ చేయడం అంటే ఏమిటి? ఎవరో ఒకరిని సర్వ్ చేయడమే. మీరు అందరూ కూడా వర్క్ చేస్తున్నారు. వర్క్ చేయడం అంటే ఏమిటి? మీరు అందరూ సేవ చేస్తున్నారా లేదా కంపెనీకి? రైట్. శాలరీ వస్తుంది, శాలరీ వచ్చాక మళ్ళీ ఏం చేస్తారు? శాలరీతో మళ్ళీ మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ని సర్వ్ చేస్తాం, తర్వాత మన బాడీని సర్వ్ చేస్తాం. సార్ మెటీరియలిస్టిక్ పీపుల్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? వీకెండ్ వచ్చిందంటే చలో రెస్టారెంట్కి వెళ్దాం పదండి, రిసార్ట్కి వెళ్దాం పదండి, లేకపోతే సంథింగ్ ఎంజాయ్ చేద్దాం పదండి.
ఎంజాయ్మెంట్ అంటే ఏమిటి? సెన్సెస్ కి సర్వ్ చేయడం, అంతే కదా. మన కళ్ళకి, మన ముక్కుకి, మన నాలుగుకి, మన చెవికి, మన చర్మానికి కావాల్సినవి ఇవ్వడం. దట్ ఈస్ సర్వీస్, రైట్? సో నో వన్ కెన్ ఎస్కేప్ సర్వీస్, ఎందుకంటే వీఆర్ మేడ్ ఫర్ దట్. బట్ ఓన్లీ పాయింట్ ఏంటంటే బై డూయింగ్ సర్వీస్, బై సర్వింగ్ సంథింగ్ అదర్ దాన్ ద లాడ్, వీఆర్ బీయింగ్, మనం అంతా కూడా చిక్కుకుపోతున్నాము, కాంప్లికేషన్ అయిపోతుంది. బట్ వెన్ యూ స్టార్ట్ సర్వింగ్ ది సుప్రీం, దెన్ యూ విల్ ఎక్స్పీరియన్స్ వాట్ ఈస్ యాక్చువల్ లిబరేషన్. ఓకే, నెక్స్ట్. Non-Sanatana religious faith may have some beginning in the annals of human history, but there is no beginning to the history of Sanatana Dharma because it remains eternally with the living entities. Insofar as the living entities are concerned, the authoritative Shastras state that the living entity has neither birth nor death. In the Gita, it is stated that the living entity is never born and he never dies. He is eternal and indestructible, and he continues to live after the destruction of his temporary material body. In reference to the concept of Sanatana Dharma, we must try to understand the concept of religion from the Sanskrit root meaning of the word. Dharma refers to that which is constantly existing with a particular object. We conclude that there is heat and light along with the fire. Without heat and light, there is no meaning to the word fire. Similarly, we must discover the essential part of the living being, that part which is his constant companion. That constant companion is his eternal quality, and that eternal quality is his eternal religion. Same thing again clearly explained. Alagayte liquidity cannot be separated from water, and heat and light cannot be separated from fire, because they are all integral characteristics. The same way, soul యొక్క ఇంటెగ్రల్ నేచర్ ఏమిటి, ఇంటెగ్రల్ ప్రాపర్టీ ఏంటంటే టు సర్వ్ ద లార్డ్. ఓకే, సో ధర్మ అంటే అదే చెప్తున్నారు ఇక్కడ, కాన్స్టాంట్ కంపానియన్. సో యూ హావ్ టు అండర్స్టాండ్ ధర్మ ఈస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ రిలీజియన్. Religion can be changed. Today you may be Hindu and tomorrow you may become a Christian or Muslim. But dharma cannot be changed, yes or no? Right? You may convert to Christianity, you may convert to Islam, you may become a atheist. But still your dharma is the same. What is the dharma? Dharma is to serve. Dharma is to serve the Lord. Okay. Wherever you are, you have to serve. If you don't serve the Lord, then you are ఇప్పుడేమవుతుంది, బలవంతంగా యువర్ విల్ బి ఫోర్స్ఫుల్లీ మేడ్ టు సర్వ్ సమ్వన్ ఎల్స్. దట్స్ వాట్ వి సీ, రైట్? సో అందుకే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, దిస్ కాన్స్టాంట్ కంపానియన్ ఈస్ హిస్ ఎటర్నల్ క్వాలిటీ, అండ్ దట్ ఎటర్నల్ క్వాలిటీ ఈస్ హిస్ ఎటర్నల్ రిలీజియన్ అని చెప్పుకుంటారు. ఓకే, ఎందుకంటే మనం శాస్త్రార్థంగా అర్థం చేసుకోవాలి. ఇక్కడ సోల్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ మనం తర్వాత సెకండ్ చాప్టర్ లో చూస్తాం. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు మనకి. దాని గురించి ఇక్కడ మనకి ఇండికేషన్ ఇచ్చారు. ఏమిటంటే బికాజ్ సోల్ ఈజ్ ఎటర్నల్ కదా, దానికి ఎప్పుడు జన్మ మరణం అనేది లేదు, అది ఎప్పుడు పుట్టలేదు, అది ఎప్పుడు చావలేదు కూడా. అది శాశ్వతమైనది, అవినాశి అంటే నాశనం కానిది, అది ఎల్లప్పుడూ ఉంటుంది. ఈ తాత్కాలికమైన భౌతిక శరీరం నాశనం అయినా ఆత్మ ఇప్పుడు కూడా ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ ఆత్మ యొక్క శాశ్వత స్వభావమే దానిని సనాతన ధర్మము అని చెప్పంటారు. నెక్స్ట్, When Sanatana When, Goswami, ప్లీజ్ రీడ్. when Sanatana Goswami asked Sri Chaitanya Mahaprabhu about the Swarupa of every living being, the Lord replied that the Swarupa or constitutional position of the living being is the rendering of service to the Supreme Personality of Godhead. If we analyze this statement of Lord Chaitanya's, we can easily see that every living being is constantly engaged in rendering service to another living being. A living being serves other living beings in various capacities. By doing so, the living entity enjoys life. The lower animals serve human beings as servants, serve their master. A serves B masters, B serves C master, and C serves D master, and so on. Under these circumstances, we can see that one friend serves another friend, the mother serves the son, the wife serves the husband serves the wife, and so on. If we go on searching in this spirit, it will be seen
that there is no exception in the society of living beings to the activity of service. The politician presents his manifesto for the public to convince them of his capacity for service. The voters therefore give the politician their valuable votes, thinking that he will render valuable service to society. The shopkeeper serves the customer and the artisan serves the capitalist. The capitalist serves the family and the family serves the state in the terms of the eternal capacity of the eternal living being. In this way, we can see that no living being is exempt from rendering service to other living beings, Yes. and therefore we can safely conclude that service is the constant companion of the living being, and that the rendering of service is the eternal religion of the living being. Very clearly explained, right? Very clear. So all these points we have discussed. Same thing is confirmed by Lord Chaitanya also. When Sanatana Goswami asked him, like, ఏమిటి అసలు జీవి యొక్క స్వరూపం ఏమిటి అని అడిగితే, then Chaitanya Mahaprabhu replied that the constitutional position of the living entity is the rendering of service to the supreme personality of Godhead. అది మన యొక్క హెల్తీ స్టేట్. ఇప్పుడు అది చేయట్లేదు మనం. సో వేర్ అండ్ దిస్ ఇస్ ది స్టేట్. సో డిసీజ్ స్టేట్ లో ఏం చేసినా మనకి ఏమొస్తుంది? సఫరింగ్ వస్తుంది, రైట్? సో చూసాం మనం ఇన్ ఎవరీ కెపాసిటీ ఎవరీవన్ ఇస్ సర్వింగ్ సమ్వన్ ఎల్స్. నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్. Yet man professes to belong to a particular type of faith with reference to particular time and circumstance, and thus claims to be a Hindu, Muslim, Christian, Buddhist, or an adherent of any other sect. Yes. Such designations are non-Sanatana Dharma. A Hindu may change his faith to become a Muslim, or a Muslim may change his faith to become a Hindu, or a Christian may change his faith, and so on. But in all circumstances, the change of religious faith does not affect the eternal occupation of rendering service to others. The Hindu, Muslim, or Christian, in all circumstances, is a servant of someone. Thus, to profess a particular type of faith is not to profess one's Sanatana Dharma. The rendering of service is Sanatana Dharma. Very excellently explained, right? Srila Prabhupada very clearly explained. So, what is Sanatana Dharma? So that's what I am telling. Very few people know what is Sanatana Dharma. Our Sanatana Dharma is not Hindu or Christian or Muslim, but our Sanatana Dharma, or our eternal activity is to serve someone. Okay, so this is called Sanatana Dharma. Okay, but a Hindu is not Sanatana Dharma, Christianity is not Sanatana Dharma, Islam is not Sanatana Dharma. Our Sanatana Dharma is to serve the Lord. But we, in our current situation, we don't know actually whom to serve. That is the problem. Okay, so that information we get from Bhagavad Gita. Next. Actually, we are related to the Supreme Lord in service. The Yes. Supreme Lord is the supreme enjoyer, and we living entities are his servitors. We are created for his enjoyment, and if we participate in that eternal enjoyment with the Supreme Personality of Godhead, we become happy. We cannot become happy otherwise. It is not possible to be happy independently. Just as no one part of the body can be happy without cooperating with the stomach. It is not possible for the living entity to be happy without rendering transcendental loving service unto the Supreme Lord. Yeah. సో ఇది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఏంటంటే ఆల్రెడీ మనం తెలుసుకున్నాం, వీఆర్ రిలేటెడ్ టు సుప్రీం లార్డ్ ఇన్ సర్వీస్ అని చెప్పి. అదే రిలేషన్ అనేది ఉందంటే సర్వీస్ అనేది ఉంటుంది. యూ టేక్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ రిలేషన్, సర్వీస్ అనేది ఉంటుంది అందులో. కానీ ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే సుప్రీం లార్డ్ ఈజ్ అ సుప్రీం ఎంజాయర్. ఎందుకని అంటే హి ఈజ్ సుప్రీం ఇన్ ఆల్ టర్మ్స్ కదా. ఆయన అన్ని విషయాల్లోనూ ఆయన సుప్రీం. అన్ని విషయాల్లోనూ మనం ఏం చెప్పాలి మనం అంటే వీఆర్ పార్ట్ అండ్ పార్సల్స్ అనమాట. వీఆర్ జస్ట్ పార్టికల్స్, రైట్? ఈజ్ ఇన్ఫైనిట్ అండ్ వీఆర్ ఇన్ఫైనిటెసిమల్. అదే కదా పేద ఉన్నాడు. ఈజ్ అన్ ఇన్ఫినిట్ పర్సన్. కాబట్టి హిజ్ ఎంజాయ్మెంట్ ఇస్ ఆల్సో ఇన్ఫినిట్ ఆర్ నాట్, అంతే కదా. ఏమంటారు, ఒక సామెత ఉంటుంది తెలుగులో, పిండి కొద్దీ రొట్టె అని చెప్పంటారు కదా. ఎంత పిండి ఉంటే అంత రొట్టె వేయచ్చు కాదు. అలాగే ఇక్కడ వెన్ వి సే హి సుప్రీం, సుప్రీం అంటే హి సుప్రీం ఇన్ ఆల్ ఆస్పెక్ట్స్.
అందుకే మనం చెప్తాం ఈ ప్రిమిటివ్ రిలీజియస్ సిస్టమ్స్ లో వాళ్ళు ఏమంటారంటే ఓకే దే యాక్సెప్ట్ దట్ దెర్ ఇస్ సుప్రీం, దేవుడు ఉన్నాడని వాళ్ళు అంగీకరిస్తారు కదా. కానీ మనం రూపం గురించి అడిగామనుకోండి, రూపమే లేదంటారు. బట్ హౌ కెన్ హీ బికమ్ ఏ సుప్రీం? Supreme means he should be supreme in all things. That's why we say Krishna is supreme, because he showed how he is supreme in everything. అసలు ఈ ప్రిమిటివ్ రిలీజియస్ సిస్టమ్స్ లో అసలు భగవంతుడి రూపం గురించే వాళ్ళకి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దే డోంట్ హ్యావ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ హిస్ యాక్టివిటీస్. సో ఇక్కడ మనం ఈ పాయింట్ ని అర్థం చేసుకుంటే సుప్రీం ఈజ్ సుప్రీం ఇన్ ఎవ్రీ ఆస్పెక్ట్. Okay, and the particle is particle in every aspect. No? If you take for example eating, తినడం అనేది మనం తీసుకుంటే even in eating Krishna is supreme. That's why if you go to Jagannath Puri, no? Jagannath Puri లో మీరు వెళితే every day so many preparations are offered. రోజంతా తింటూనే ఉంటాడు ఆయన, because he is supreme. మనం ఆయన ఏం తింటున్నాడో అవన్నీ చూస్తేనే మన ఆకలి పోదు, మనం తినలేము. సో ఆయన ఇన్ఫైనిట్, మనం ఇన్ఫినిటేసిమల్. సో ఆయన అన్ని ఆస్పెక్ట్స్ లో ఇన్ఫైనిట్, ఆయన మన అన్ని ఆస్పెక్ట్స్ లోనే ఇన్ఫినిటేసిమల్. పార్టికల్ ఈస్ పార్టికల్ ఇన్ ఎవరీ ఆస్పెక్ట్ అండ్ సుప్రీమ్ ఈస్ సుప్రీమ్ ఇన్ ఎవరీ ఆస్పెక్ట్. అది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. సో హీఈస్ ద సుప్రీం ఎంజాయర్ అండ్ వీఆర్ సర్వైటర్, వీఆర్ సర్వెంట్స్. ఓకే, మనం ఎందుకోసం తయారు చేయబడ్డాం అంటే వీఆర్ క్రియేటెడ్ ఫర్ హిస్ ఎంజాయ్. కాబట్టి ఆయన ఎంజాయ్మెంట్ కోసం, మరి అయితే ఇక్కడ ఒక పాయింట్ అర్థం చేసుకోవాలి, ఆయన ఎంజాయ్మెంట్ కోసం అన్నారు కదా, అంటే ఆయన ఎంజాయ్ చేస్తాడా, మనకు అందులో ఏం ఉండదా అంటే డజంట్ హ్యాపెన్ లైక్ దట్, అవునా కదా. సో మేబీ హీఈస్ ఎంజాయర్, బట్ వెన్ వి కోఆపరేట్ ఫర్ హిస్ ఎంజాయ్మెంట్ we also feels happiness. No? For example, for example, this hand. No? If you see grossly, hand is not eating the food. Who is eating the food? Stomach is eating the food. Right? Hand is always serving. So by serving the stomach, this hand is getting the nourishment or not? Yes or no? The same thing. It is not that hand is always weak because it is not eating food. స్టమక్ ఒకటే బాగా ఉప్పుతుంది, రోజు రోజుకి స్టమక్ సైజ్ పెరుగుతుంది, కానీ మిగతా శరీర భాగాలన్నీ కూడా అలా సన్నగా కృషించిపోతున్నాయి. అలాగే ఉందా? లేదు కదా. ద మోర్ ద స్టమక్ ఈట్స్, ద మోర్ ఫ్లఫీ ద హ్యాండ్ బికమ్స్. అంతే కదా, చేయి కూడా అంత కొవ్వు పెట్టి బాగా లావు అవుతుంది. ద సేమ్ వే డోంట్ థింక్ దట్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ సెడ్ దట్ కృష్ణ ఈజ్ ద సుప్రీం ఎంజాయర్. సో కొన్ని రిలీజియస్ సిస్టమ్స్ లో అనుకుంటారు. అసలు కొన్ని రిలీజియస్ సిస్టమ్స్ లో చూడండి, వాళ్ళ యొక్క అవగాహన ఎంత ప్రిమిటివ్ గా ఉంటుందంటే, ఆ రిలీజియస్ సిస్టమ్స్ లో అసలు భగవంతుడికి రూపం లేదు, భగవంతుడు ఎంజాయ్ చేయడు, భగవంతుడు అనేవాడు గురికి కుర్చీ వేసుకుని చూసుకుంటారు కింద ఎవరైనా చేస్తున్నారు అని. వీళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే మన ఎంజాయ్మెంట్ కోసం సప్లై చేసేవాడే భగవంతుడు అనుకుంటారు. సో దిస్ ఈస్ ఆల్ బోగస్ అనమాట. వీళ్ళు ఏదైతే సో కాల్డ్ రిలీజియాసిటీని ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తుంటారో that has no meaning actually. Because they think Lord is someone who supplies for their enjoyment. But this we have to understand that we are secondary enjoyers, we are not primary enjoyers. Primary enjoyer is Supreme, the Krishna. No? And he is supreme in everything. If we cooperate with his enjoyment, then we also will enjoy. Okay? So that's what we are saying. No? So we cannot, it is not possible to be happy independently. Like same example, no one part of the body can be happy without cooperating with the stomach. Right? In the same way, it is not possible for the living entity to be happy without rendering transcendental loving service. Very clearly. Right? Next. In the Bhagavad Gita, worship of different demigods or rendering service to them is not approved. It is stated in the 7th chapter, 20th verse. Kamastair hritagnyana prapajjante nya devata tam niyamasthaya prakritya nityaya svaya. Those whose intelligence has been stolen by material desires surrender unto demigods and follow the particular rules and regulations
of worship according to their own natures. Here it is plainly said that those who are directed by lust worship the demigods and not the Supreme Lord Krishna. When we mention the name Krishna, we do not refer to any sectarian name. Krishna means the highest pleasure, and it is confirmed that the Supreme Lord is the reservoir or storehouse of all pleasure. We are all hankering after pleasure. Anandamayo Bhyasa, Vedanta Sutra 1.1.12. The living entities like the Lord are full of consciousness and they are after happiness. The Lord is perpetually happy, and if the living entities associate with the Lord, cooperate with him, and take part in his association, then they also become happy. Right? So ఇక్కడ don't misunderstand the word demigod. Again, I'm telling you, demigod is not a derogatory word. అది తిట్టు కాదు. Because I have gone through some videos, someone forwarded me. They wrongly understand, because అదే చూడండి, వాళ్ళు ఏమిటంటే వితౌట్ గైడెడ్ స్టడీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. అలా కాకుండా ఎవరికి వాడే వాళ్ళు ఓన్ స్పెక్యులేషన్ తో చదివితే దే మిస్అండర్స్టాండ్. చాలా మంది ఏమనుకున్నారంటే డెమిగోడ్ అనే పదం ఏదో డెరోగేటరీ వర్డ్, అంటే ఏదో తిట్టు లేకపోతే ఏదో అవమానించడం అనుకుంటారు. నో, డెమిగోడ్ అంటే సబ్ గాడ్ అని అర్థం. లేకపోతే ప్రైమ్ మినిస్టర్ అంటే ఈజ్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్, రైట్? ప్రైమ్ అంటే ప్రైమరీ, ఈజ్ ద ఇంపార్టెంట్ మినిస్టర్. And there are some people called as MPs, member of parliament and all that. So when I say he is like a normal minister, that's not something I name మనం అవమానించడం లేదు, అది అర్థం చేసుకోవాలి. సో డెమిగాడ్స్ అంటే ఇక్కడ దేవతలు అని అర్థం. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం చెప్పబడిందంటే అది అప్రూవ్ చేయబడలేదు భగవద్గీత. ఇట్స్ నాట్ అప్రూవ్డ్ ఇన్ భగవద్గీత టు రెండర్ సర్వీస్ టు ద దేవతాస్ ఆర్ డెమిగాడ్స్. 7th chapter లో చెప్పబడింది, కామయస్తై హృతజ్ఞాన. హృత జ్ఞాన, హృత అంటే దొంగలించబడింది, తీసివేయబడింది. ఏమిటి? జ్ఞానం. వాడి జ్ఞానం అపహరించబడిందట. దేని చేత? కామయస్థై అంటే వారి యొక్క కోరికల చేత, అంటే మెటీరియలిస్టిక్ కోరికల చేత వాళ్ళ బుద్ధి అపహరించబడిందట. అందుచేత వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ప్రపద్యంతే అన్య దేవత. ప్రపద్యంతే అంటే దే టేక్ షెల్టర్, వాళ్ళు శరణు పొందుతారు. ఎవరికి? ఇతర దేవతలు. ముందు ఏం చేస్తారట? తమ్ నియమమాస్థాయ, ఆయా నియమాలను అనుసరిస్తూ ప్రకృత్యా నియతాస్వయ, వారికి కావాల్సినటువంటి, అంటే వారి యొక్క స్వభావాన్ని బట్టి, ఒక్కొక్కరికి వాడి స్వభావాన్ని బట్టి వాడి కోరికలు ఉంటాయి. కాబట్టి ఆ కోరికలు తీర్చుకోవడం కోసం వాడి స్వభావాన్ని అనుసరించి రకరకాల దేవతలను ఆశ్రయిస్తారు. అలాగే ఆ ఫలితాలను పొందుతుంటారు. అదే ఇక్కడ చెప్పబడింది. Those whose intelligence has been stolen by material desire surrender unto demigods and follow the particular rules and regulations of worship according to their own natures. వాళ్ళ యొక్క స్వభావాలను బట్టి వాళ్ళు ఏదైనా చేసుకుంటారు. కానీ ఇక్కడ చాలా స్పష్టంగా చెప్పబడింది, ఎవరు చేస్తారట ఆ విధంగా అంటే డైరెక్టెడ్ బై లస్ట్ అని చెప్పారు. లస్ట్ అంటే ఇక్కడ కామం, సెక్సువల్ ఎపటైట్ అని మాత్రమే కాదు, ఇట్ ఆల్సో రిఫర్స్ టు ఈటింగ్ ఆర్ mating or sleeping or defending, whatever it is. ఓకే, సో అందుచేత వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? వాళ్ళు డెమిగాడ్స్ అంటే దేవతలను అర్చిస్తూ ఉంటారు. ఓకే, ఇక్కడ ఎక్కువైతే మనం కృష్ణ చూడండి, ఇక్కడ నౌ ప్రభుపాద్ ఈస్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ ద కృష్ణ సైన్స్ అనమాట. స్లోలీ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే కృష్ణ అనే పేరు చెప్పినప్పుడు అగైన్ యూ షుడ్ నాట్ థింక్ దట్ కృష్ణ ఇస్ హిందూ నేమ్. చాలా మంది ఏమంటారు కృష్ణ ఇస్ ఇండియన్ నేమ్ అనుకుంటారు, అంతే కదా. కృష్ణ ఇస్ సాంస్క్రిట్ నేమ్, కృష్ణ ఇస్ హిందూ గాడ్, ఆర్ కృష్ణ ఇస్ ద హిందూ నేమ్ ఆఫ్ గాడ్ అనుకుంటారు. బట్ ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దట్ ద వర్డ్ కృష్ణ డజంట్ బిలాంగ్ టు ఎనీ మెటీరియల్ లాంగ్వేజ్. ఇంకా క్లియర్ గా చెప్పాలంటే కృష్ణ ఈస్ నాట్ ఈవెన్ సాంస్క్రిట్ ఫర్ దట్ మ్యాటర్. You'll be surprised. The word Krishna is spiritual name, spiritual, transcendental nomenclature, spiritual nomenclature. కానీ మనకు అర్థం చేసుకోవడానికి ఏదో ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఉండాలి కాబట్టి సాంస్క్రిట్ ఈస్ గివెన్ టు us. Okay, so the word Krishna is not Sanskrit word, but we can analyze it through Sanskrit. But this is spiritual. అందుకే ఇక్కడ ఏమన్నారు? కృష్ణ we don't refer to any sectarian name. కృష్ణ అంటే అర్థం ఏమిటి అంటే హైయెస్ట్ ప్లెజర్, అత్యున్నతమైనటువంటి ఆనందము అని అర్థం.
ఓకే, దట్స్ వై అందుకే కృష్ణుడు ఆనంద నిధి అని చెప్పుకుంటాం, ఇది రిజర్వాయర్ ఆఫ్ ప్లెజర్. మరి మనందరం కూడా దేనికోసం మనం ఆతృతగా ఉన్నాం చెప్పండి? దేనికోసం ఏం చేస్తున్నాం మనం? ప్రతి ఒక్కరు ఏం చేసినా దేనికోసం? హ్యాపీగా Happy. ప్లెజర్ కోసం, సుఖం కోసం, ఆనందం కోసం. ఏ రిలేషన్షిప్ అయినా సరే, మాస్టర్ అండ్ సర్వెంట్ కావచ్చు, ఫ్రెండ్షిప్ కావచ్చు, పేరెంట్స్ అండ్ చిల్డ్రన్ కావచ్చు, లవర్ సైడ్ కావచ్చు, లేదా వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ కావచ్చు, ఏ రిలేషన్షిప్ అయినా ఆ రిలేషన్షిప్ లో మనం ఎందుకు పని చేస్తా ఉంటే టు అటైన్ ప్లెజర్, ఆనందం కోసం. కానీ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ కృష్ణ ఈజ్ ద స్టోర్ హౌస్ ఆఫ్ ప్లెజర్. అందుకే ఇక్కడ ఏం చెప్పారు? ఆనందమయోభ్యాస అద్భుతం. అభ్యాసము అంటే ఏమిటి అర్థం? అభ్యాసము అంటే ప్రాక్టీస్. ప్రాక్టీస్. ప్రాక్టీస్ అంటే పని చేయడం, అంతే కదా, యాక్టివిటీ. సో వీఆర్ ఆల్ వర్కింగ్ ఫర్ ఆనంద, అదే దాని అర్థం. ఎందుకు పని చేస్తున్నాం మనం? ఎవరికి చేసినా పని చేయడం అంటే సేవ చేయడం. కుక్కకి చేయడమా, దేశానికి చేయడమా, తండ్రికి చేయడమా, తల్లికి చేయడమా, భార్యకి చేయడమా, యజమానికి చేయడమా, దేనికి చేసినా సరే ఎందుకు చేస్తున్నాం అంటే ఆనందం ఉంది కాబట్టి. అందులో ఆనందం ఉంది మనకి, అంతేనే కదా, రైట్? సో లివింగ్ ఎంటిటీ ఈస్ లైక్ ద లార్డ్ ఆర్ ఫుల్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్. భగవంతుడు ఆయన కాన్షియస్నెస్ సుప్రీం కాన్షియస్నెస్. ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా, ఈ సుప్రీం ఇన్ ఎవ్రీథింగ్. అవర్ కాన్షియస్నెస్ ఈస్ ఇన్సిగ్నిఫికెంట్ ఆర్ వెరీ లిమిటెడ్, మైన్యూట్ కాన్షియస్నెస్. బట్ కృష్ణాస్ కాన్షియస్నెస్ ఈస్ ఫుల్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్. కాబట్టి మరి భగవంతుడు ఆనందం కోసమే ఉన్నాడు, మనం కూడా ఆనందం కోసమే ఉన్నాం. ద లార్డ్ ఈస్ పెర్పెచువల్లీ హ్యాపీ అంటే ఆల్వేస్ హ్యాపీ. అందుచేత లివింగ్ ఎంటిటీస్ వెన్ వి అసోసియేట్ విత్ ద లార్డ్ దెన్ అండ్ కోఆపరేట్ విత్ హిమ్ అండ్ టేక్ పార్ట్ ఇన్ హిస్ అసోసియేషన్, అప్పుడు మనం కూడా ఆనందంగా ఉంటాం. ఇక్కడ వచ్చిన ప్రాబ్లం ఏంటంటే మనకు ఆనందం కావాలి, కానీ మనం ఎవరికైతే రిలేషన్షిప్ పెట్టుకుంటామో వాళ్ళ బాధల్లో ఉంటే మనకి ఎలా ఆనందం వస్తుంది? అవునా కదా? ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తాం ఎందుకోసం? హ్యాపీగా ఉందాం. కానీ ఫ్రెండ్ ఆనందంగా లేకపోతే మనం ఆనందంగా ఉంటామా? రైట్. జాబ్ చేస్తాం, కంపెనీ హ్యాపీగా లేదు, మనం ఎలా హ్యాపీగా ఉంటాం? కంపెనీ హ్యాపీగా లేకపోతే మనకి జీతం ఇస్తుందా? భార్యాభర్తలు, భర్త ఎంత సేవ చేసినా భార్య ఇప్పుడు దిగాలుగా ఉందనుకోండి, భర్త ఆనందంగా ఉంటాడా? లేదు. సో మెటీరియల్ వరల్డ్ అంటే, ఎందుకంటే ఫ్లక్చుయేషన్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ, ఎప్పుడు కూడా మూడ్ చేంజెస్ అనేవి ఉంటాయి. అందరూ ఎల్లప్పుడూ ఆనందంగా ఉండడం లేదు, ఎక్కువగా దుఃఖంలోనే ఉంటారు, అప్పుడప్పుడు ఆనందంగా ఉంటారు చెప్పాలి. కానీ కృష్ణుడు అలా కాదు. కృష్ణ ఈజ్ ఆల్వేస్ హ్యాపీ, పర్పెచువల్లీ హ్యాపీ. అందుచేత మనం కనుక జీవులైన మనం భగవంతుడితో అసోసియేట్ అయితే మనకు అర్థమవుతుంది, వీ హ్యావ్ బీన్ సర్వింగ్ ఎవ్రీ వన్ అదర్ దాన్ కృష్ణ ఫ్రమ్ టైమ్ ఇన్ మెమోరియల్. అవునా కదా? బట్ ఆర్ వీ హ్యాపీ బై డూయింగ్ దట్? No, we are not happy because we are in ignorance. We don't know who is the most happiest person. We have to understand now that Krishna is the most happiest person. So, adhe manam, if we serve Krishna, if we establish relationship with Krishna, then we can also become. Okay. So, with that understanding, we will close the today's session and we will take some questions we have. Prabhu, different types of religions, like Muslim, Christian. So, who actually created them, Prabhu? Like, why Lord allowed? Does that come up again? Like these different types of religions, like other than the Sanatana Dharma, like Christian, Buddhism, and Islam. So, why Lord allowed those religions to come into picture, Prabhu? Why didn't He put and enforce everyone to follow Sanatana Dharma? Yeah, because jivas are of various natures. For example, you see, there are 84 lakh species. Other than human species, there are 80 lakh species. Kada? Asal 80 lakh species ki religion ledu. Ledu. Why? Because they don't need. వాళ్ళకి అవసరం లేదు, ఎందుకంటే they want to enjoy. So వాళ్ళకి ఏర్పాటు ఇవ్వబడింది అంటే they don't want to think beyond that. The same way in human society, there are various levels of consciousness. So based on their consciousness, Krishna allowed or Krishna has given various religious systems. So there are people who live in deserts. There are people who live in valleys.
There are people who live in far lands. No? So వాళ్ళ కాన్షియస్నెస్ వేరేగా ఉంది. వాళ్ళ యొక్క మోడ్స్ ఆఫ్ నేచర్ సత్వ రజస్తమ గుణాల్లో ఉన్నారు వాళ్ళు. So based on their modes of nature and based on their level of consciousness, they have been given various levels of knowledge also in the form of various religions. That is needed because you cannot give the highest. It is like asking why there is 1 + 1 = 2. Danta enduku higher mathematics ఒకసారి teach చేయొచ్చు కదా అని అనొచ్చు కదా. హైయర్ మ్యాథమెటిక్స్ ఒకసారి టీచ్ చేయొచ్చు కదా, ఇవన్నీ ఎందుకు మనకి అని అడగొచ్చు. But it doesn't work because people are at various consciousness. So we have to give them knowledge as per their consciousness. అందుకే Krishna has allowed various kinds of religious systems. Okay. So, but it is our duty to safeguard our religious system because it doesn't mean that, okay, there is lower level mathematics and higher level mathematics. Doesn't mean that when lower level mathematics people attack higher level mathematics people, we have to just stay like that and see, because you should not think that, okay, anyway, lower level mathematics is also needed, no, because Krishna has created them. So you should allow them. No, because you are already in the high level, why should you allow them? Let them preach among their own category of people. Let them preach to their own consciousness of people. And the problem comes because they want to forcefully say that, okay, 1 - 2 is impossible. 2 - 1 is only possible. Okay. So you don't study for yourself also that 1 - 2 is impossible because it is not mentioned in our scripture. That we should not tolerate. That we should not allow. That's why we need strong leaders. Earlier Kshatriyas, they used to safeguard. And at the same time, they used to allow various low conscious people to practice their own religion. That is also there. But that should be limited to such kind of places. Should not allow it to spread everywhere. That is the point. Any other question? ప్రభుజీ ఈ క్లాసిఫికేషన్ లో లివింగ్ స్పీసెస్ క్లాసిఫికేషన్ లో మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఏ కేటగిరీలోకి వస్తాయి ప్రభుజీ? అవి ఇన్సెక్ట్స్ లోకి వస్తాయి. అఫ్ కోర్స్ వేరియస్ కైండ్స్ ఆఫ్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ కొన్ని వాటర్ లో కూడా ఉంటాయి కదా. దే కెన్ బి క్లాసిఫైడ్ యాజ్ జలజ, అంటే aquatics కే లెక్క వేయచ్చు. బట్ నీళ్ళలో కాకుండా వేరే కైండ్ ఆఫ్ వాటిలో ఉండేవి కెన్ క్లాసిఫై దెమ్ యాజ్ ఇన్సెక్ట్స్. మేబీ ఇన్ ఇన్సెక్ట్స్ ఆర్ aquatics, whatever. ప్రభు, మనం లాస్ట్ లో డెమిగాడ్ వర్షిప్ గురించి చూసాం కదా ప్రభు. కరెంట్లీ ఇప్పుడు లైక్ మోస్ట్ పీపుల్ వర్షిప్ లార్డ్ శివ ఆల్సో కదా. సో వర్షిప్ ఆఫ్ లార్డ్ శివ, డస్ ఇట్ కమ్ అండర్ డెమిగాడ్ వర్షిప్ ఆర్ ఇస్ ఇట్ డిఫరెంట్? No, worship of Shiva comes under demigod worship. అది కూడా దేవతారాధన కిందకే వస్తుంది. ఎందుకంటే no one approaches Lord Shiva for liberation, and no one approaches Lord Shiva that, okay, I want to just serve you, I don't want anything. No one does like that. ఆ కైండ్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్ ఉన్న వాళ్ళు దే విల్ అప్రోచ్ కృష్ణ ఆర్ రామ ఆర్ విష్ణు ఆర్ నారాయణ, వాట్ ఎవర్ యు కాల్. ఓకే, అంటే అనలాయిడ్ సర్వీస్ అన్నమాట. జస్ట్ టు సర్వ్, దట్స్ ఆల్. నాట్ టు గెట్ ఎనీథింగ్ ఇన్ మళ్ళీ వెనక్కి ఏదో పొందాలంటాం, రిటర్న్ గా ఏదో తీసుకోవాలంటాం. అఫ్ కోర్స్ దే విల్ గెట్ ఇన్ రిటర్న్. కృష్ణ విల్ గివ్ దెమ్, బట్ దట్ ఈస్ నాట్ దేర్ ప్రైమరీ necessity. They want to serve, that's all. They have happiness in serving. ఆ కైండ్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు కూడా దేవతల దగ్గరికి వెళ్ళరు. ఒకళ్ళు వెళ్ళినా they will come out of it. Okay. So how to develop this mood of serving the Supreme? But we have been saying like you have to serve Supreme on Supreme. Like how do we develop this mood of serving Supreme? By understanding the philosophy, in the association of devotees, and using our intelligence, and observing around us what is happening, what is the reality of life, understanding the temporary nature of this world, understanding that we cannot enjoy actually, understanding that we are very insignificant and we are very minute, understanding the laws of nature,
So with knowledge of all these things, then we have to conclude that actually nothing is higher than serving the Lord. Okay. It will take some time and some understanding, but one will reach that level. Because if you logically see, then that is fact. You cannot enjoy. How much you can enjoy? You cannot enjoy. Whatever enjoyment is there, that is only in the in serving Lord. That we have to understand. Yes. Okay, then thank you for the full session. So hopefully Krishna willing, we will meet tomorrow. Right? Yeah, I think there are few messages. Let us see them. Text message from this message. నాగశ్రీ సాయంపటి లైఫ్ ఒక పర్పస్ అంటే భగవంతుని గురించి తెలుసుకోవడమే కదా. ఎస్, అబ్సల్యూట్లీ. అండ్ ఈవెన్ యానిమల్స్ కెన్ ప్రే టు గాడ్? నో. బట్ sometimes if there is any powerful incarnation of Lord or any powerful devotee, their consciousness is so strong that sometimes we see they influence even animals to pray, but otherwise it is not possible. That is something very rare. Okay, so Gajendra, yeah, Gajendra was actually, he's a Gandharva, or Gajendra was a king in his previous life. Spiritual గా చాలా అడ్వాన్స్డ్ లెవెల్లో ఉన్నాడు. బట్ బికాస్ ఆఫ్ సమ్ కర్స్ అతడు ఏనుగుగా మారడం జరిగింది. అందుకని అతను ప్రార్థన చేయగలిగారు. కానీ గజేంద్ర ఇస్ నాట్ ఇన్ నార్మల్ ఎలిఫెంట్ కాదు, సాధారణమైన ఏనుగు కాదు గజేంద్ర. అది నాకు అనిపిస్తుంది. అదర్వైజ్ నో నార్మల్ యానిమల్ దే కెనాట్ ప్రే టు గాడ్. హరే కృష్ణ. So one last question, Prabhu. Yes. చూసాం కదా, like Krishna means like highest pleasure. But we haven't met Krishna. Like, how can we understand with our limited senses? Like, Krishna is the reservoir of our storehouse of all pleasure. Yeah, when you engage, even though you are limited. No? Prabhupada gives an interesting example. See, there is a car or a motorbike going in the speed of 60 km. Okay, and you are riding on a cycle. Cycle మీరు ఎంత కష్టపడి వచ్చినా 10 కిలోమీటర్ల కంటే వెళ్ళకపోవచ్చు. బట్ వెన్ యూ ఎస్టాబ్లిష్ ఏ రిలేషన్షిప్ విత్ దిస్ ఫెలో, ఒకసారి మనం రోడ్డు మీద చూసుకుంటాం, ఒకసారి బండి మీద వెళ్ళేవాడిని సైకిల్ మీద వెళ్ళేవాడు పట్టుకుంటాడు. సో దానివల్ల ఏమవుతుంది, సైకిల్ మీద వెళ్ళేవాడు కూడా అదే ఫాస్ట్ గా వెళ్తూ ఉంటాడు. అవునా కదా? సేమ్ వే, ఈవెన్ దో అవర్ సెన్సెస్ ఆర్ లిమిటెడ్ అండ్ వీఆర్ మైన్యూట్, బట్ వెన్ వి ఎస్టాబ్లిష్ విత్ ద రిజర్వాయర్ ఆఫ్ ప్రెషర్, కృష్ణ ఈజ్ అన్లిమిటెడ్, then we can also experience that unlimited pleasure. That is the only way that is possible, by serving Krishna. Okay, understood? Yes, Prabhu. So to understand fully, you have to put it into practice. Unless you practice, just it will be theoretical. Theoretical ga unnappudu again and again we get the same doubt because we are not realizing it. That's why if you want to realize, please stop, committing sinful activities. Okay, meat eating, gambling, intoxication, illicit sex with Mahaprabhu. Then please chant Hare Krishna and read Bhagavad Gita. Take Krishna Prasadam, then you will understand it. Then you will get realization. Okay, Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Meet tomorrow.